अंकुश कंप्यूटर सलूशन देखने वाले सारे दर्शकों का मैं अपने चैनल च स्वागत करदा। जिद्दां कि मैं अपने पहले लैक्चर में यही गल कीती सी कि असी बिल्कुल जिहड़ी है कंप्यूटर एजुकेशन ये तो शुरू करनी आ, और मैं पूरी कोशिश की कि मैं जिहड़ी कंप्यूटर एजुकेशन आ, कंप्यूटर बारे जानकारी जिहड़ी आ और बिल्कुल ए तो ही शुरू करा। उस कड़ी नूं अगे वधांदे होए अज असी गल करांगे कि किस तरीके दे नाल असी कंप्यूटर विच असी अपनी फाइल सेव कर सकते हैं, उन्होंने ओपन कर सकते हैं, तो किस तरीके नाल असी जिहड़ी आ वो नवी फाइल बना सकते हैं। कई बार देखिया वा कि असी विद्यार्थियों नूं कहने आ कि अपनी जिहड़ी तुसी फाइल बनाई आ उन्होंने ओपन करो, जां फाइल सेव करो, जां फाइल नवी बनाओ। और आम तौर पर वेखण च आया वा कि किसी टाइम उन्होंने थोड़ी जी इस विच कन्फ्यूजन हो जाती है कि इन्हों तिन्ना गल्लां दा जिहड़ा विद्यार्थियों नूं थोड़ा जिहा समझण च मुश्किल आती है। सो अज असी जिहड़ी ये गल करांगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच किस तरीके नाल असी फाइल नवी बना सकते हैं और फाइल नूं किस तरीके नाल असी सेव कर सकते हैं, और फिर उस फाइल नूं जिहड़ा वा असी किद्दां जिहड़ा वा ओपन करना। अज असी ये 3 टॉपिक्स बारे ही गल करांगे। एक बार मैं फिर रिपीट करदा, किस तरीके नाल असी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच नवी फाइल बना सकते हैं। नंबर 2, उस फाइल नूं असी सेव किद्दां कर सकते हैं। नंबर 3, फिर उस फाइल नूं जिहड़ा वा असी किस तरीके नाल जिहड़ा वा वो असी ओपन कर सकते। सब तो पहला ये स्टार्ट बटन ते क्लिक करना और उस तो बाद जिहड़ा वा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ते क्लिक करने तो बाद साडे कोल जिहड़ी आ ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जानी आ। इस तरीके दे नाल इहदे विच असी कुछ भी जिहड़ा वा लिख सकते हैं, जिद्दां कि मैं तुहानूं पहलां दस्सिया वा, चाहे पंजाबी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो। ठीक है, इस तरीके नाल असी जिहड़ा वा ऐसी लिखिया। इसकी फॉर्मेटिंग बारे मैं तुहानूं बाद दसांगा, किस तरीके नाल मैं साइज इनक्रीज किया वा ते किस तरीके नाल मैं अंडरलाइन किया। सो ये मैं अपना ये कुछ टैक्सट लिखिया वा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे विच, इहनूं असी इत्थे जाके सब तो उपर बटन इत्थे जाके सेव करना, SAVE सेव। दोबारा देख लो, इत्थे जाके SAVE सेव लिखिया, उत्थे असीं क्लिक करना। इत्थे क्लिक करने तो बाद इत्थे लिखिया वा फाइल नेम। फाइल नेम तुसीं कुछ भी दे सकते हो, जिद्दां मैं फाइल नेम लिखता अंकुश और उस तो बाद मैं किया नूं सेव। ये लिखण तो बाद ये साडा नाम उपर आ गया, जिस नाम ते असीं फाइल जिहड़ी आ वो असीं सेव कीती आ। ये साडी जिहड़ी फाइल कंप्यूटर दे विच सेव हो गई। इस तो बाद फाइल सेव करने दे जिहड़े आ मैं तुहानूं 2 तरीके होर दसांगा कि किस तरीके नाल जिहड़ी असीं फाइल सेव कर सकने हैं। एक तरीका ये आ, ये सेव बटन, सब तो उपर लिखिया वा सेव बटन। जो तुसी माउस का एरो उत्थे लै जाओगे, उस तो नीचे तीसरा मैथड लिखिया वा। एक मैथड तुहानूं मैं पहलां दसदा वा कि इत्थे जाके सेव। नंबर 2 मैथड की दसना, दस्सिया तुहानूं इत्थे जाना सब तो उपर, ये जिहड़ा बटन बनिया सेव का, ये सब तो उपर कॉर्नर ते टाइटल बार ते नंबर 2। नंबर 3 जिहड़ा लिखिया वा उस तो थल्ले एक होर मैथड लिखिया वा Ctrl+S। कंट्रोल मतलब CTRL का जिहड़ा वा कीबोर्ड के उपर एक की हुंदी आ CTRL दी। ये CTRL दी की आ, ये 2 कीज़ हुंदियां ने कीबोर्ड ते, CTRL
ਇੱਕ ਇੱਕ CTRL ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀਬੋਰਡ 'ਤੇ। ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ CTRL। ਇਹ ਦੇਖੋ CTRL+S। CTRL ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? CTRL ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੰਟਰੋਲ। CTRL ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਮਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ CTRL ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CTRL+S ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ S ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਟਨ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਟਨ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ CTRL ਤੇ S ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ CTRL ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ S ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਆ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਇੱਧਰੋਂ CTRL ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ S ਦਬਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਬਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ S ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਬਟਨ ਦਬਾਣੇ ਆ, CTRL ਦਬਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। CTRL ਨੂੰ ਥੰਬ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ S ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਓਪਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ 'ਤੇ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਰਡ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਟਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੋਲ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਓਪਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ OPEN ਓਪਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਓਪਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਫਾਈਲ ਨੇਮ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਅੰਕੁਸ਼, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਅੰਕੁਸ਼। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਓਪਨ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਓਪਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਓਪਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਐਰੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਐਰੋ ਬਟਨ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ CTRL+S। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ CTRL+O ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ+O। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ O ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਸਮਰੀਤ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਸਾਖੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ, ਨੰਬਰ 2 ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਰਡ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਅਰਜੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਆ।
ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਨਿਊ ਲਿਖਿਆ, NEW ਨਿਊ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਊ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆ ਬਲੈਂਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਿਊ ਬਲੈਂਕ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ, CREAT ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ Ctrl+N, ਇਹ ਦੇਖੋ CTRL ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ CTRL Ctrl+N ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ CTRL+N, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਨੰਬਰ, ਚੌਥੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ Ctrl+N ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ N ਦਬਾਣਾ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਵਾਸਤੇ, O ਦਬਾਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ S ਦਬਾਣਾ ਵਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ Ctrl+S ਦਬਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਫਿਰ Ctrl+S ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵ ਐਜ਼। ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੇਵ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਯੈਲੋ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਫਾਈਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਅੰਕੁਸ਼, ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ, ਆ ਗਈ ਫਾਈਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ, ਐਡ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ 3 ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਆ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਦਾ ਚੇਂਜਿਸ ਟੂ ਦਾ ਫਾਈਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਯੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯੈਲੋ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਓਪਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸਟ, ਟੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਸਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਰਸਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਿੰਕ ਮਤਲਬ ਜਗਬੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਸਰ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ 2 ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ।
ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਐਰੋ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਐਰੋ, ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਟਨ ਮੈਂ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਦਬਾਣੇ ਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਰਾਈਟ ਐਰੋ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼, ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 12 ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਟੈਕਸਟ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਧਣਾ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਐਰੋ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ, ਰਾਈਟ ਐਰੋ, ਸੱਜਾ ਐਰੋ, ਆ ਐਰੋ ਬਟਨ, ਆ ਚਾਰ ਬਟਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਤੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਆ ਯੂ ਦਾ ਬਟਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਫੋਰਮੈਟਿੰਗ ਬਾਰ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਮੈਟਿੰਗ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਯੂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਯੂ, ਇਹ ਯੂ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਘਟਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋਣਾ। ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਆ ਯੂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਟਨ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆ ਆ ਆ ਇਹ ਯੂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਬਣਨੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।